بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ قیام پاکستان سے پہلے کی بات ہے کہ بنگال کے ایک حصے میں ایک انتہائی خطرناک جادوگر تھا جو شیاطین کے لیے کام کرتا تھا۔ اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جنات کی سب سے طاقتور نسل جسے عفریت کہا جاتا ہے اس کا انسان سے ملاپ کر کے بچے پیدا کیے جائیں۔ جن قائرین کو عفریت کا پتہ نہیں تو بتاتا چلوں کہ اس قسم کے جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر ملکہ بلقیس کا تخت وقت کے کچھ حصوں میں لانے کا کہا تھا۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اصل میں وہ جادوگر کچھ کالے عمل کر کے عورتوں پر انتہائی غلیظ کام کرواتا اور ایک خاص رات کو ایک خاص طے شدہ عورت کو عفریت کے سامنے دلہن بنا کے پیش کیا جاتا۔ اس عورت کو سختی سے باندھ کر اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا اور جادوگر اور اس کے چیلے طاغوتی عمل میں مشغول ہو جاتے۔ عبادت کر کے قربانی کے ذریعے کئی مشعلیں جلا کر عفریت کو بلایا جاتا۔ اس کے آنے پر ہر طرف خوف کا عالم چھا جاتا، لیکن جادوگر کا عمل جاری رہتا۔ آخر میں تمام مشعلیں بجھ جاتی اور وہ عورت امید سے ہو جاتی۔ اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ بس مختصر سا بیان کیا جائے۔ پھر اس عورت کو سب سے الگ تھلگ رکھا جاتا اور اس کے بائیں بازو پر دہکتے لوہے سے نشان بنا دیا جاتا کہ یہ سب سے عزیز ہے۔ چونکہ اب وہ شیطان کی بیوی ہوتی اس لیے اس کی خاطر کی جاتی اور اس سے بچہ لیا جاتا۔ اس طرح آگے نسل بڑھائی جاتی۔ اب اس عمل مکروہ کی بھنک حکومت وقت کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ خیر جنگلات کے بیچوں بیچ اس جگہ پر چھاپا مارا گیا۔ جادوگر تو بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اور چیلے پکڑے گئے۔ عورتوں کو ایک علم رکھنے والے کے حوالے کر دیا گیا۔ علم رکھنے والے نے جب یہ دیکھا کہ کام حد سے زیادہ خطرناک ہے تو اس نے حاملہ عورتوں کو الگ الگ کر کے مارنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان کے پیٹ میں جو پل رہا ہے وہ کسی قیامت سے کم نہیں۔ رات کا وقت تھا، آخری عورت کو مارنا باقی تھا۔ اسے باندھا گیا اور تیز دھار تلوار کو اس آدمی نے پتھر پر رگڑتے ہوئے اس عورت کی طرف دیکھا۔ رات کا وقت تھا اور عامل نے اس عورت کو رسیوں سے باندھ دیا تھا اور تیز تلوار سے اس کا سر کاٹنا چاہتا تھا۔ بچی کی ولادت ہو چکی تھی، جی ہاں، عفریت کی بچی۔ اب سمجھ آیا پری کسے کہتے ہیں۔ جن زادی کو پری کہا جاتا ہے، اسے کوئی اور مخلوق سمجھنے کی غلطی مت کیجیے۔ خیر اس عورت کا ہاتھ ایک مشعل تک جا پہنچا اور اس نے وہی مشعل عامل کے منہ پہ دے ماری۔ آگ سے بھری مشعل نے عامل کی آنکھ جلا ڈالی اور وہ عورت اپنی بچی کے ساتھ بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ رات کے پچھلے پہر ایک گاڑی جنگل سے گزر رہی ہوتی ہے جس میں ایک لڑکا اور اس کے والدین ہوتے ہیں، اس کے رشتے کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ بارش تیزی سے برس رہی ہوتی ہے اور آسمانی بجلی اپنے غصے میں چمک رہی ہوتی ہے کہ اچانک گاڑی کے آگے ایک سفید کپڑوں والی عورت آ جاتی ہے اور حادثے کا شکار ہو کر فوراً اپنی جان دے بیٹھتی ہے۔ پولیس آ جاتی ہے اور اس حادثے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دیتی ہے۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کتوں والوں کی لاش ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس عورت کے پاس ہر وقت کتوں کا جھنڈ جمع رہتا تھا۔ اس عورت کی لاش اٹھا لی جاتی ہے اور اس کے گھر کی تلاشی لی جاتی ہے تو ایک جوان لڑکی زنجیروں سے بندھی برآمد ہوتی ہے۔ اس لڑکی کی دیکھ بھال حادثے والی گاڑی کے مالک کے بیٹے کے ذمہ لگائی جاتی ہے۔ اس عورت کی میت مردہ خانے پہنچائی جاتی ہے تو اس عامل کا ایک شاگرد مردہ خانے میں ہی کام کرتا ہے۔ وہ جب اس عورت کے بازو کا نشان دیکھتا ہے تو عامل کو خبر پہنچا دیتا ہے کہ ایسی عورت فلاں مردہ خانے میں لائی گئی ہے۔ عامل کو جب یہ خبر پہنچتی ہے تو فوراً بیرون ملک سے اس ملک کی فلائٹ پکڑتا ہے۔ ادھر عورت کا پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد اسے مسلمان سمجھ کر اس کی میت کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے اور اس کی بیٹی کو بولا جاتا ہے کہ اپنی ماں کا آخری دفعہ منہ دیکھ لو۔ جب بیٹی وہاں پہنچتی ہے تو یکدم گھبرا جاتی ہے۔ قرآن کی آواز اور اگربتی کی خوشبو سے اسے چکر آنے لگتے ہیں۔ وہ جلدی سے وہاں سے دور چلی جاتی ہے اور اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتی ہے کہ کہیں قرآن کی آواز میرے کانوں میں نہ پہنچے، اور اس کی ماں کو دفنا دیا جاتا ہے اور لڑکی کو حادثے والے لڑکا کچھ دن کے لیے اپنے ساتھ رکھنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ لڑکا ایک پرنٹنگ پریس کمپنی میں کام کرتا ہے تو اس لڑکی کو اکیلی چھوڑ کر کے کام پر جانے لگتا ہے تو لڑکی اس لڑکے سے نیل کٹر مانگتی ہے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ نیل کٹر کا تم نے کیا کرنا ہے؟ پوچھنے پہ لڑکی بتاتی ہے کہ میں نے ناخن کاٹنے ہیں جو بہت جلد بڑھ جاتے ہیں۔
खैर लड़का इसको नील कटर दे के चला जाता है। इसी अस्थना में तूफानी हवाओं के झोंके से एक खौफनाक चुड़ैल की आवाज़ बुढ़िया की आवाज़ आती है कि लिया है तो लौटाना पड़ेगा। इस खौफनाक चेहरे से लड़की खौफ के मारे छुप जाती है, लेकिन आवाज़ उसका पीछा करती रहती है। इधर आमिर अपने शागिर्दों के हमरा इस आखिरी अफरेज़ादी को ठिकाने लगाने के लिए कोशार होता है। आमिर को एक ऐसी औरत से मिलवाया जाता है जो असेब ज़दा होती है। आमिर कमरे में इससे परी के बारे में मालूमात लेने की कोशिश करता है, लेकिन नामुनासिब जवाबात मिलते हैं। आमिर कुछ विर्द करके फूंक मारता है तो इस औरत में वही बुढ़िया ज़ाहिर होती है जिसकी आवाज़ परी को आ चुकी थी। इससे परी के बारे में मालूमात ली जाती है। इसी दौरानिये में परी जिस लड़के के साथ रह रही होती है, इसके अखलाक की बदौलत इससे मोहब्बत करने लगती है और इस लड़के की जिससे शादी होनी होती है उस लड़की से नफरत करने लगती है। तंग आकर लड़का परी को अपने घर वापस जाने को कहता है। परी एक रात में अपने घर पहुंचती, लेकिन आमिर की खबर पाकर दोबारा से लड़के के घर को अपनी महफूज पनाहगाह बना लेती है। खैर लड़के को भी परी पर तरस आ जाता है और वो उसे अपने साथ रखने लगता है। अब परी जहर से भर चुकी होती है, शैतानी ताकतों का जहर। अगर वो नहीं उगलती तो बहुत जल्द मर जाने का खतरा है। चुपके से घर की भलाई मंजिल से किसी तरह गली में पहुंच जाती है और वहां एक कुत्ते को पाती है। परी अपनी मफूकल फितरत ताकतों से कुत्ते की आंखों में देखती है तो कुत्ता जैसे मोम हो जाता है। अपना सारा जहर कुत्ते में मुंतकिल कर देती है। सुबह इस गली में कुत्ते को मुर्दा पाया जाता है। चूँकि परी अब जवान हो चुकी होती है, इसने अपना काम सरअंजाम देना होता है। मिन्नात की नस्ल को आगे बढ़ाने का काम। लड़के की मोहब्बत में अंधी होकर परी एक बच्चे की माँ बन जाती है। इधर आमिर को परी के महफूज ठिकाने का पता चल जाता है। आमिर इस लड़के से मिलता है जिसके घर परी होती है। आमिर इस लड़के को समझाता है कि जिसे तुमने घर में पनाह दी है वह एक इंसान नहीं बल्कि जिनजाती है। इसे मेरे हवाले कर दो ताकि मैं इसे ठिकाने लगाकर बुराई की जड़ ही काट दूँ। लेकिन लड़का इस बात पर आमादा नहीं होता। एक दिन लड़के की मंगेतर इसके घर आती है तो परी ये कहते हुए इस लड़की पर जानलेवा हमला करती है कि वो लड़का सिर्फ मेरा है। इस तरह लड़के को भी इल्म हो जाता है कि परी कयामत से कम नहीं। लड़के को इस बात की जब खबर होती है कि ये लड़की वाकई में इंसान नहीं तो इसको ठिकाने लगाने का फैसला कर ही लेता है। वह सामिल को अपने घर का पता बताकर अमावर परी को बाहर जाने का बहाना लगाकर अपनी मंगेतर के साथ कहीं चला जाता है। इधर आमिर लड़के के घर पर पहुंच जाता है और वो परी को तलाश करने लगता है। जब परी और आमिर का सामना होता है तो आमिर महफूज रहने के लिए वज़ाइफ का अमल शुरू कर देता है, लेकिन वो नोट करता है कि इन वज़ाइफ का परी पर कुछ असर नहीं हो रहा। परी एक हमले से आमिर की गर्दन तन से जुदा कर देती है। वज़ाइफ का असर इसलिए नहीं होता क्योंकि परी को इसकी चाल की पहले से खबर पहुंच चुकी होती है और इससे अपने कानों में कुछ लगाया होता है जिससे वज़ाइफ की आवाज़ परी के कानों में पड़ती ही नहीं। आमिर का काम तमाम करने के बाद परी लड़के की मंगेतर के घर का रुख करती है। मंगेतर इस वक्त घर पर अकेली होती है। परी इसके घर पहुंचकर इस पर हमला करती है। तब लड़का घर पे मौजूद नहीं होता। मंगेतर हर हमले को नाकाम बनाकर अपनी जान बचा रही होती है कि परी के यहाँ बच्चे की विलादत का वक्त आ जाता है। परी दर्द से तड़पने लगती है और बेसुध होकर ज़मीन पर गिर जाती है। लड़के के मंगेतर से परी का हाल देखा नहीं जाता और इंसानियत के नाते उसकी मदद करने पर मजबूर हो जाती है। इस तरह एक और जिंदा जन्म लेता है। इंतहाई खूबसूरत बच्चा परी की गोद में होता है। परी जब अपने बच्चे की शक्ल देखती है तो इसका दिल मोम की तरह नरम पिघल जाता है और वो अपने लड़के की मंगेतर को माफ़ कर देती है। इधर अफरीत को जब इस बात का पता चलता है कि परी ने हमारी मर्जी के बगैर बच्चा लिया है तो वो हुक्म की खिलाफवर्जी पर बच्चे से अपनी तमाम ताकतें सलब कर लेते हैं और वो जिनजात एक आम इंसान का बच्चा बन जाता है। परी को जब इस बात का अंदाज़ा होता है कि वह इंसानों में नहीं रह सकती तो वो अपना बच्चा लड़के और इसकी मंगेतर के हवाले करके किसी बेआबाद वीराने में चली जाती है। नाज़रीन, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना।